وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ولا بقية صحابة رسول الله أجمعين، وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب رباني شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والشهداء الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا والإخواننا والإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا المرحوم والمرحوم والحب فيها بهذه القرية كالأسر، ونوصنا المرحوم والمرحوم والحاذن في هذا المسجد، ونوصا إلى روح أهل القبور. سلاكا أبينا الحج بن الفتح بن علي مالك بن نال سينا سجيا بن مالك مالك بن فلان بن حج عبد الفتح رمله من جهاد فتح وابن هاجي شهيد عبد وابن هاجي وابن هاجي وابن هاجي شهيد وابن هاجي غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران، واجعل الجنة مسواهم. الفاتحة. رحمة في جسادنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا، وحسن مقاصدنا بالخير مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء والسلام برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركتهم القرآن. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين.
Kenapa, Dede? Banyak konslet ya? Semua konslet kemarin. Lampunya kali ya, rentan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Al-ayah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan amaliyah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula perkenanannya ini juga disertai dengan berkenannya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita ikhlas, hati kita ridho melaksanakan kegiatan ini, melaksanakan amaliyah ini murni karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah bi iradatihi wa bi qudratihi, karena Allah yang bersifat iradah dan bersifat qudrat, hari ini saya bisa ngobrol lagi dengan Bapak sekalian. Jadi hari ini sebetulnya jadwal Gus Rojak, beliau berhalangan sebagai super sub. Kalau main bola super sub ya. Sebagai pengganti harus selalu siap. Jadi hitungannya nanti daripada libur kan gitu ya. Pulang ke rumah juga saya mah paling tidur. Libur soalnya. Ini adalah nikmat Allah yang luar biasa yang Allah karuniakan. Alhamdulillah saya juga dalam kondisi yang sudah membaik. Kalau kemarin mungkin belum sanggup ya. Masih maskeran. Kenapa masih meler ya? Kemarin juga alhamdulillah dipaksa Pak Ustadz Tito bukan di Baitul Salam. Kata saya, Pak, saya masih pilek. Ada yang lain kagak? Kagak ada tadi. Aduh, berbeda. Kata dia, maaf ya tadi saya maksa masuk surga. Amin. Mudah-mudahan amaliyah kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi salah satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan, barang siapa menapaki jalan dalam menimba ilmu Allah, dalam talab ilmu, maka sama saja dengan menapaki jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang di acara halal bihalal kemarin kita bahas sedikit tentang bagaimana
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, jalan yang paling utama adalah dengan cara mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia itu akan kita dapatkan kalau kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah? Maka dengan menjalankan ibadah. Karena ibadah itu sendiri adalah fi'lu ma yu'ti rabbah, melaksanakan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Ibadah itu apa? Banyak macamnya. Dan ibadah yang paling utama adalah sholat yang 5 waktu. Sholat itu pun bergantung kepada ilmu. Maka sebelum kita sholatnya baik, maka mesti belajar dulu. Maka thalab ilmu lah yang pertama. Tergantung posisinya bagaimana. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau saya tidak salah kemarin sampai pada ayat yang ke-7 daripada surah Al-Ghasyiyah. Review sedikit bahwa surah ini adalah surah yang sangat istimewa, sehingga karena istimewanya Rasulullah sering membaca surah ini, terutama di dalam memimpin menjadi imam sholat Jumat dan sholat Idul Fitri juga Idul Adha. Surah ini mengingatkan kita bahwa kehidupan ini akan berakhir dengan apa yang disebut dengan hari kiamat. Bahkan hadirin rahimakumullah, ada satu syair yang sering mengingatkan kita, Sahi Samir la tazal zakirul maut. Wahai sahabatku Samir, ingatlah selalu, bersiap-siap selalu. La tazal, jangan sekali-kali melupakan. La tazal zakirul maut, jangan sekali-kali meninggalkan mengingat kematian. Karena sejatinya hadirin rahimakumullah, kita yang duduk di sini termasuk saya punya potensi diberikan kesempatan selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali duduk di tempat ini dalam ta'lim di minggu depan, atau bahkan di hari esok, atau bahkan di jam selanjutnya. Tapi juga kita punya potensi Allah cabut kesempatan kita untuk bisa menikmati kondisi-kondisi semacam ini. Maka ayat-ayat tentang mengingatkan kita kematian, mengingatkan kita hari kiamat banyak sekali. Dalam juz amma mulai dari surah Al-Qari'ah bercerita tentang kiamat dan lain sebagainya. Ini kenapa? Salah satu hikmahnya kata para ulama. Karena sudah saking banyaknya umat manusia yang terlena dengan kehidupan dunia, lupa akan kehidupan akhirat. Di antaranya dengan sibuk mengumpulkan harta, dihitung-hitung hartanya. Kemudian kalau dalam surah surah Al-Humazah ya, dalam surah Al-Humazah yang sudah kita baca dulu, Allah mengingatkan kita tentang kita yang mungkin sering sekali melupakan kehidupan di akhirat, sehingga sibuk dengan urusan dunia. Dalam ayat pertama Allah katakan wailul likulli humazatin lumazah.
Saking banyaknya fenomena dunia, kadang-kadang kita lalai. Kita lupa akan larangan Allah, akan peringatan Allah yang Allah katakan wailun, ay kalimatul azab, kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jabir Al-Mahalli dalam kitab ini. Wailun kalimatul azab, kecelakaan, ay wadin min jahannam. Ada juga yang mengatakan bahwa wail adalah salah satu tempat penyiksaan di neraka jahanam. Bagi siapa itu? Likulli humazatil lumazah, bagi orang yang banyak mencela, al-lumazah, dan banyak bergibah, membicarakan aib orang lain. Ini terjadi karena kita terlena dengan kehidupan dunia. Sibuk dengan mengomentari orang lain, sibuk dengan membicarakan aib orang lain, tanpa disadari aib kita lebih banyak. Bukan disibukkan dengan zikir, bukan disibukkan dengan sholawat, bukan disibukkan dengan baca Quran. Peringatannya luar biasa, banyak. Maka hadirin rahimakumullah, guru saya berpesan, salah satu aurat, salah satu zikir yang sangat-sangat penting, jangan pernah ditinggalkan adalah zikir ba'da sholat. Ya minimal lah tuh, kata orang Sundanya mah, paribasana, kalau zikir sambil jalan kita kadang-kadang males. Zikir setiap saat malas, satu hari tas sholat mah kira-kira gitu. Ini pada ngelamun semua, kedengeran gak suara saya, Pak? Zikir ba'da sholat. Dari mulai istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang diajarin Rasulullah kan kalimatnya itu. Kemudian riwayat lain ada yang menambahkan, bahkan izin kalau saya jadi imam, saya tambahkan dengan Sayyidul Istighfar ya. Karena saya pernah membaca bahwa ketika kita membaca Sayyidul Istighfar dalam kondisi meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalau Allah wafatkan kita di hari itu, di pagi hari kita baca Sayyidul Istighfar, Allah wafatkan kita di hari itu, insya Allah wafatnya husnul khatimah. Kan itu yang kita cari-cari, wafat husnul khatimah. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah sebagian daripada zikrul akbar, zikir yang besar faidahnya. Betapa tidak besar kalimat pertamanya sudah la ilaha illallah. Penyerahan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada Tuhan kecuali Allah. Bahkan salah satu faidahnya, di antara faidah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ketika kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah satu kali sampai selesai satu kali, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Allah hapuskan 10 kesalahan kita. Allah tuliskan 10 kebaikan, amal kebaikan bagi kita. Makanya ada ulama yang mewasiatkan sehabis sholat minimal 10 kali dalam kondisi duduk, masih duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Jadi selesai sholat itu kondisi duduknya jangan langsung berubah dulu. Sampai mana? Sampai doa. Sampai doa. Allahumma ajirna minan nar. Sampai doa. Setelah doa baru berubah posisi. Kalau imam ada yang mengatakan menghadap makmum. Ada juga keterangan yang mengatakan bagian kanan imam ini menghadap makmum untuk kontrol makmumnya.
Kemudian jangan lupa baca doa. Setelah itu baca doa, Allahumma ajirna minan nar. Ulama menganjurkan 7 kali karena kita mohon dijauhkan dari nerakanya Allah, dan riwayat mengatakan bahwa neraka itu ada 7 macam. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam wa hayyina rabbana bissalam wa adkhilna al-jannata darussalam. Lanjutkan doanya sampai Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Seorang Habib mengatakan, pertanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semenjak dia mengenal doa ini tidak akan pernah ditinggalkan sampai dia wafat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Selesai itu jangan lupa baca surah ayat kursi. Hadisnya sahih mengatakan barang siapa melazimkan membaca ayat kursi setelah sholat yang 5 waktu, maka tidak ada batas dari dirinya dengan surganya Allah kecuali kematian. Maka jaminannya surga. Kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, masing-masing 33 kali. Hadis sahih mengatakan barang siapa membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing 33 kali, disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang ke-100-nya, dan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Sempurnakan yang ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ampunkan dosanya meskipun dosanya ini sebanyak gelombang lautan. Subhanallah, betapa luar biasa. Dan lebih dari itu, hadirin rahimakumullah, zikir ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, insyaallah seberapa besar pun badai menerpa kehidupan kita, Allah akan berikan ketenangan kepada kita. Karena kita yakin semua yang datang kepada kita, semua yang menimpa kita, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara guru kami berwasiat menyampaikan, paling tidak kalau selesai sholat itu selesaikan zikir sambil duduk sampai pada ayat kursi. Sisanya boleh sambil jalan. Karena ini sunnah, tinggal menyesuaikan saja kondisinya. Kalau sempat sambil duduk di masjid bersama imam, kalau tidak sempat tidak apa-apa, sambil jalan pula. Karena ada urgen misalkan. Apalagi kita ini rata-rata ya tahanan gitu. Tahanan Korea, tahanan Jepang. Kalau zikir sampai selesai, wah, besok dapat SP. Bisa sambil kerja, apa-apa. Bisa sambil kerja. Ini apa? Agar kita sama-sama berusaha, sama-sama belajar, sama-sama mujahadah, berlatih agar senantiasa ingat bahwa kehidupan kita ini tidak akan selamanya. Kehidupan ini akan ada akhirnya. Dan tentunya kita berharap semuanya Allah mengakhiri hayat kita dengan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita biasakan ini. Biasakan hal-hal baik, zikir dan lain sebagainya. Karena sebagian keterangan mengatakan Allah akan mengakhiri kehidupan seseorang dengan kebiasaannya. Kalau biasa maksiat, naudzubillah min dzalik, Allah wafatkan dalam keadaan maksiat. Maka salah satu resep husnul khotimah, resep daripada Gus Baha, jangan lupa mengingatkan, saya ingatkan diri saya pribadi dan hadirin sekalian,
Jangan lupa setelah selesai melakukan kebaikan, terutama sholat yang 5 waktu, niatkan untuk menunggu kebaikan selanjutnya. Niatkan menunggu sholat, kalau kita baru selesai sholat subuh, niatkan untuk menunggu sholat zuhur. Saya niat menunggu sholat zuhur. Jadi rentang waktu antara subuh sampai zuhur, Allah wafatkan kita, maka Allah wafatkan kita dalam kondisi sedang menunggu sholat zuhur. Salah satu resep daripada Gus Muhammad. Nah, bagaimana kehidupan nanti di akhirat bagi orang-orang yang, bagi kita yang lalai di dunia? Maka Allah katakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idzin. Nah, kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita bagaimana kehidupan kita kalau kita lalai di dunia, maka dengan berimbang Allah sampaikan bagaimana kehidupan orang-orang yang taat di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wujuhun yauma idzin na'imah. Wujuhun utawi piro-piro wajah, di selain wajah yang kemarin menyesal, maka bagi orang-orang yang taat ketika di dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajah-wajah mereka yauma idzin pada hari kiamat na'imah, ay hasanatun, terlihat bahagia, terlihat cerah. Ay hasanatun, yakni ganteng-ganteng. Bagi kita yang di dunia belum Allah kasih kegantengan, maka banyaklah taat kepada Allah, insya Allah nanti akan ganteng. Hasanatun di sini di coretannya ganteng, kasep, cerah, bahagia. Lisa'iha, karena kesenangan wajahnya fid dunya bit ta'ah, karena usahanya di dunia bit ta'ati, dengan taat. Karena hidupnya di dunia dihiasi dengan usaha, dengan perjuangan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya sampaikan kemarin, Allah katakan amilatun nasibah. Ini kebalikannya, usahanya di dunia itu nasibah, sia-sia. Jadi kalau mau taat saja perlu usaha, perlu perjuangan, begitupun untuk maksiat kepada Allah perlu perjuangan. Dua-duanya sama capek. Mau jujur capek, mau korupsi juga capek. Mau sholat ke masjid capek, enggak sholat pun capek sebetulnya. Capek cari alasan. Ya, dalam konsep psikologi, orang-orang yang di HRD paham benar ini biasanya. Kalau kita akan melakukan sesuatu, berniat melakukan sesuatu, maka yang kita cari apa? Cara. Tapi kalau kita udah niat gak akan melakukan sesuatu, maka yang kita cari apa? Alasan. Berarti apa? Kalau sudah nggak niat, kalau seorang nggak melakukan sesuatu kemudian beralasan, itu berarti memang sudah niat nggak mau itu. Dan itu luar biasa. Susah. Jujur sama istri berat, nggak jujur juga berat. Gitu. Mobil belum servis, gaji cuma segini-gininya, dapur nggak boleh kurang, kan gitu. Jujur,
Mau apa? Mau modif? Marah pasti. Gak jujur, lebih berat lagi. Gitu. Nah, tinggal kita pilih mau yang mana. Semuanya butuh usaha. Nah, ketika kita di dunia ini memilih usaha untuk kebaikan, taat kepada Allah, maka kelak di akhirat nanti Allah berikan kita kenikmatan wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah yang ceria dipenuhi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala karena usahanya di dunia radiyah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fil akhirati lamma ra'at sawabahu, ketika kita diperlihatkan pahala-pahala di dunia, pahala-pahala daripada ibadah kita selama di dunia. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang maha mulia, yang maha agung. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pahala kebaikan daripada taat seorang mukmin hanya akan disampaikan, diberikan kepada mukmin tersebut nanti di akhirat. Gak ada istilah pahala diberikan di dunia, gak ada. Jadi kalau melihat wah, orang ini rajin ibadahnya, gak pernah ketinggalan berjamaah, tapi kok hidupnya susah ya. Karena kesenangan dunia, karena harta dunia, itu bukan pahala daripada ibadah seseorang. Ketika pun misalkan diperlihatkan oleh Allah, ada orang yang rajin ibadah, kaya raya juga, kehidupannya tentram kelihatannya gitu. Itu baru kembangnya doang. Maka kondisi ini perlu kita sikapi. Kalau ada misalkan kita nih lagi belajar mujahadah, lagi berjuang untuk Allah, tapi kok susah terus, maka ingatkan diri kita, pahala ibadah kita bukan di dunia, tapi di akhirat. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Tambah-tambah syukur pada Allah kalau seseorang sudah ditampakkan benih-benih pahalanya ketika di dunia. Masih tambah syukur. Kenapa dalam kitab Tauhid, saya lupa nama kitabnya, disampaikan kenapa salah satu alasan pahala ibadah disampaikan di dunia, disampaikan di akhirat. Karena pahala itu sesuatu yang sangat indah, sementara dunia ini adalah sesuatu yang danaah, hina, kotor. Maka tidak elok kiranya sesuatu yang baik disuguhkan di tempat yang tidak baik, yang kotor. Ibaratnya kalau guru saya mencontohkan, ibarat kamu dikasih makanan enak tapi di WC. Jadi kalau pahala seseorang, pahala ibadah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, ibarat kita dikasih suguhan makanan yang enak tapi di tempat yang kotor. Bahkan ada satu hadis mengatakan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir yang intinya mengatakan bahwa kalau Allah berikan pahala ibadah seorang mukmin di dunia, itu berarti Allah zalim kepada mukmin tersebut. Di jannatin 'aliyah. Hissan wa ma'nan. Jadi perlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara hissi, secara kasat mata, wa ma'nan, dan secara makna. La yusma'u bil ya'i wat ta. Nah, dibaca la yusma'u. Kalau biasanya dibaca apa nih? La yasma'u fiha laghiyah. La yusma'u, tidak diperdengarkan nanti di surga nanti, fiha laghiyah, omongan-omongan yang ngaco, omongan-omongan yang tidak bermakna, omongan-omongan yang tidak ada faidahnya. Nah, la yusma'u ini boleh dibaca la yusma'u, boleh dibaca la tusma'u.
Bukan saja. Jadi kalau imam baca la tusma'u jangan disalahkan. Karena riwayat ada mengatakan fiha laghiyah, tidak ada lagi pembicaraan yang kalau di sini logatnya itu laghiyah, yang tidak bermakna, yang tidak berfaedah. Tenang hidup nanti di akhirat, kalau kita Allah masuk dalam surganya Allah, maka kehidupan yang tenang. Maka di antara tafsir surah An-Nahl ayat berapa saya lupa tentang kebahagiaan. Man 'amila shalihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila, barang siapa beramal shalihan, beramal kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan karuniakan kehidupan yang baik. Ditafsirkan oleh para ulama, yang paling kuat yang dimaksud adalah surganya Allah. La 'aisa illa 'aisul akhirah, tidaklah ada kehidupan kecuali kehidupan nanti di akhirat. Jadi kalau pengen tentram, pengen damai, pengen tenang di akhirat. Kalau di dunia jangan berharap hidup tenang. Udahlah saya pensiun aja, saya pengen hidup tenang. Gak ada, Pak. Karena dunia ini tempat perjuangan. Yang boleh mungkin ganti berjuangnya boleh. Kalau kemarin jadi pemain, sekarang jadi pengawas gitu. Minimal jadi pelatih. Kalau sekarang masih aktif di kepengurusan, nanti di luar kepengurusan gitu. Boleh kalau gitu. Bagaimana di dunia mah susah, gak bisa tenang, Pak. Kata siapa? Ki Anwar Zahid apa siapa itu? Jangankan orang hidup, katanya orang mati aja masih didoain pengen tenang. Mudah-mudahan almarhumah diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati saja masih belum tenang gitu, Pak. Apalagi masih hidup, maka jangan berhenti untuk berjuang. Gak bisa kita hidup tenang, gak bisa. Apalagi semakin berumur kita ini, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita inginkan. Dulu zamannya belum ada handphone segala macam, gak ada tuh bocah pengen ke mall, gak ada. Orang mallnya aja juga gak ada. La yasma'u fiha laghi. Ay nafsun dhatu laghwin ay hadyanun minal kalam. Yakni omongan-omongan yang tidak berfaedah. Fiha 'ainun jariyah, digambarkan surga nanti. Di surga nanti banyak sumber-sumber mata air yang mengalir begitu indah. Bil ma'i bi ma'na uyunin, banyak sumber mata air. Ini kita akan di dunia ini kadang-kadang bikin pusing juga. Kita tiap hari cari duit, stres. Ngilangin stres apa? Liburan. Kalau orang kota ke kampung biasanya. Nyari yang adem, nyari air mancur, sampai rela berjam-jam jalan kaki cuman gara-gara mau nyari
air mancur. Pulang dari sono stres, capek gitu. Subhanallah. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Nyari duit ngilangin stres, nyari duitnya stres gitu. Itulah kehidupan. Kan sampai ada apa namanya anekdot, siapa sih yang ngawalin harus beli baju lebaran katanya. Ngawalin beli baju lebaran siapa? Udah lebaran, beres lebaran kan harus jalan-jalan itu anak-anak itu. Pulang lebaran, pulang jalan-jalan stres. Nyari duit lagi, stres lagi, jalan-jalan lagi, gitulah, berputar terus. Itu akan selesai ketika nanti sudah kita berada dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan kita, dengan segala maksiat yang kita kerjakan, Allah ampuni, Allah ridhoi kehidupan kita, Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Fiha sururun marfu'ah, masih panjang ternyata, masih banyak. Saya dikit-dikit aja dah, takut kebagian digantiin baik. Usaha selesai ntar harus mutolaah lagi. Demikian barangkali hadirin yang bisa saya sampaikan, inti daripada obrolan kita pagi ini. Allah berikan kabar gembira kepada kita di pagi ini. Ini bukan hal yang kebetulan. Mudah-mudahan ini bukan hal yang kebetulan. Allah takdirkan kita hadir di sini. Allah kabarkan kita tentang kehidupan di akhirat, di surga nanti. Mudah-mudahan ini adalah pertanda bahwa kita akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap hanya rahmat Allah yang akan masukkan kita ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Allah jauhkan kita dari kemaksiatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasikum wa nasihat taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi